हेलो एवरीवन। आई होप समस्ते भल थे। तो आज आम यही वीडियो मध्यम 15टी साइंस पेडागोजी क्वेश्चन आम मैंने डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी 80 जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि आम जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित आमर सीटी ओटीईटी स्पेशल ओटीईटी सीटीईटी ओएसटीईटी आंड आमर आरएसटी और ता सहित सब टीचिंग एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम कहीं सब टीचिंग एग्जाम सिलेबस आमर माने साइंस पेडागोजी रोचे से भिडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखिए बिना स्किप कर देखिए। मोर आशा आप समस्त सब क्वेश्चन को ठीक भाव बुझीपारे कहीं सबू टीचिंग जॉब माने एग्जाम सिलेबस रे साइंस पेडागोजी रोचे है। तो वीडियो को लाइक करदे, चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जो द्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर। सारंतु वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन आप देखिपे कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉजिकल नेसेसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क इन साइंस है मैंने कही ओडिया रे विज्ञान शिक्षण रे परीक्षण संबंधी कार्य करने निमंते केउटी तर्क दृष्टि आवश्यक नुहे है। तो फास्ट से ऑप्शन कही टू सैटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन कही शिक्षार्थी मानकर उत्सुकता को संतुष्ट करने। ऑप्शन बी कही टू एक्वायर साइंटिफिक नॉलेज विज्ञान संबंधी ज्ञान आहरण करने। ऑप्शन सी कही टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड जोटा कि वैज्ञानिक पद्धतिर तालीम पाई सुजोग देवा। ऑप्शन डी कही टू डेभलप गुड कम्युनिकेशन स्किल जोटा कि भल भाव विनिमय कौशल अभिवृद्धि करवा। मत कहतु विज्ञान शिक्षण रे परीक्षण संबंधी कार्य करने निमंते केउंटी तर्क दृष्टि आवश्यक नुहे कौटा जदि आम पिलामानंकु एक्सपेरिमेंटल वर्क रे एंगेज करेबा तेबे हमर कोउटा दरकार नाही चारटा ऑप्शन मध्यरु देखंतु हमर फास्ट पिलामानंकर क्यूरियोसिटी को आम माने सैटिस्फाई करेबा ठीक अछि ता तापर अछि टू एक्वायर साइंटिफिक नॉलेज आम माने पिलामानंकर विज्ञान संबंधी ज्ञान को आहरण करेबा ठीक अछि ता तापर आसला वैज्ञानिक पद्धतिर तालीम पाई सुजोग देबा हां माने फैसिलिटी दबा किंतु देखंतु हमर भल भाव विनिमयटा हमर ओडिया रे जाउची ओडिया इंग्लिश रे जाउची माने लैंग्वेज सब्जेक्ट रे जाउची हमर साइंस रे दरकार नाही कि छला इति हमर ऑप्शन डी हे जिवो सठिक आंसर। ओके नॉट पचारथला जेहेतु हमर ऑप्शन डी हे जिवो सठिक आंसर। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग material are taken into consideration during its effective implementation एटा कहि शिक्षादान सामग्री को फलप्रद भावे व्यवहार करने पाई निम्न दिग गुड़िक मध्यनु केउंटी प्रति दृष्टि देबा हेबो हला जदि आमे माने कोन करी ना शिक्षादान सामग्री को फलप्रद भाव व्यवहार करबा तेबे आमे माने को दिग को अधिक दृष्टि देबा को पड़िबो हला। तो फर्स्ट ऑप्शन अछि एक्सपेंसिव लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन बी स्मॉल इन साइज, ऑप्शन सी कॉन्टेक्सचुअल, ऑप्शन डी ओनली फॉर द यूज ऑफ टीचर्स। ऑप्शन ए कछि मूल्यवान शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी आकार रे छोट, ऑप्शन सी प्रसंग भित्तिक, ऑप्शन डी केवल शिक्षक व्यवहार योग्य। मते कहंतु हमें को दिग प्रति अधिक दृष्टि देबा निहाती आवश्यक हला। आमे देखंतु आमर मूल्यवान दरकार नाही शिक्षण सामग्री आकार छोट हेबा दरकार नाही कि केवल शिक्षक व्यवहार करिवे सेमिति किसी दरकार नाही देखो आमर कॉन्टेक्सचुअल हेबा दरकार काहे आमे माने जो प्रसंग पढेबा से प्रसंग को जेमिति तार से एक्सप्रेस करतो माने आमे माने जो प्रसंग पढौचंती हमें से प्रसंग भित्तिक हेबा दरकार है। तो ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5E मॉडल लेसन प्लानिंग। देखो 5E मॉडल मैं आपण मानक पूर्व वीडियो रे कहि सारछि जदि आपण माने मो वीडियो को देखि नानी जाय देखंतु देखंतु 5E मॉडल पाठ्य योजना रो केउंटे एक निर्दिष्ट क्रम नो माने ओटे सीरियल से पचारछि हला। तो फर्स्ट ऑप्शन अछि एक्सप्लोर एंगेज एक्सप्लेन एलाबोरेट एंड इवैल्यूएट, ऑप्शन बी कहिछि एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन एलाबोरेट एंड इवैल्यूएट, ऑप्शन सी कहिछि एंगेज एक्सप्लेन एक्सप्लोर इलाबोरेट एंड इवैल्यूएट, ऑप्शन डी कहिछि एक्सप्लेन एक्सप्लोर एंगेज इलाबोरेट एंड इवैल्यूएट। जो माने ओडिया रे करथबे फर्स्ट ऑप्शन अछि अन्वेषण नियोजन व्याख्याकरण विस्तारण मूल्यांकन,
ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ନିୟୋଜନ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ବିସ୍ତାରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ସି ନିୟୋଜନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ବିସ୍ତାରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନା ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ନିୟୋଜନ, ବିସ୍ତାରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି କି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରେଇବା ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମରେ ଏନଗେଜ କରେଇବା କାମରେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରେଇବା, ଅନ୍ୱେଷଣ କରେଇବେ ଏଇ କାମଟା ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେମାନେ କହିବେ, ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ମାନେ ସେମାନେ କହିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବିସ୍ତାରଣ କରିବା ବା ଇଲାବୋରେଟ କରିବା। ଏଇ କାମଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ଦରକାର, ସେ କାମଟା ସେଥିପାଇଁ କଲେ ଏଇଟା ହବ, ସେଟା କଲେ ସେଟା ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଲାବୋରେଟ କରେଇବା, ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରେଇବା ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏନଗେଜ ଆସିବ, ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଆସିବ, ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଆସିବ, ତାପରେ ଇଲାବୋରେଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ଇଭାଲୁଏଟ ଆସିବ ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି as per previous Bloom taxonomy of the educational objective which one comes under affective domain ହେଲା। ଆମର ବ୍ଲୁମଙ୍କ ପୁରାତନ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗ ଉପରେ ଯାଉଛି, ବା ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି କୋଉଟା? ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆନାଲିସିସ୍, ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଅପସନ ବି କ୍ରିଏସନ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଭ୍ୟାଲୁଇଂ, ଯୋଉଟା ମହତ୍ଵ ଦେବା। ଅପସନ ଡି ଇଭାଲୁଏସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମହତ୍ଵ ଦେବା ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ୍ ଉପରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି in the reaction N2 plus 3H2 2NH3 how many grams of ammonia will be produced when 0.5 mole of nitrogen react with hydrogen ହେଲା। ସେ ରିଆକ୍ସନଟା ସେ କହିଛି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 0.5 ମୋଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କେତେ ଗ୍ରାମର ଆମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ନଲେଜ ବେସ୍ଡ, ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। ଅପସନ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେସ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ। ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ସ୍କିଲ ବେସ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମର ହେଇଯିବ କଣ? ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସ୍ଡ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which is not the importance of teaching science at a primary level। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପଢିବାର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଓଡିଆରେ କହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଓଡିଆରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଅପସନ ବି କହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ କରିବା। ଯୋଉଟା ଅପସନ ସି କହିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା। ତାପରେ ଅପସନ ଡି ଏଠି କହିଛି ରିମେମ୍ବରିଂ ଦ ଲ ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ଠିକ ଅଛି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ କରିବା ଠିକ ଅଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବା ବା ରିମେମ୍ବର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରକୁ ପଳଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which is not the aim of science club ହେଲା। ତ କହିଛି ଏଠି କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା କହିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ କହିଛି ଡେଭଲପିଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ। ଅପସନ ବି କହିଛି ଡେଭଲପିଂ ଆବିଲିଟି ଟୁ ୟୁଜ ସାଇନ୍ସ ଇନ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ, ଯୋଉଟା କହିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗର ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ କରିବା। ଅପସନ ସି କହିଛି ଡେଭଲପିଂ ଅବଜରଭେସନ ସ୍କିଲ ଇନ ଚିଲଡ୍ରେନ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ କରିବା। ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ ଚିଲଡ୍ରେନ,
ଟୁ ପାସ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ କରିବା କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଡେଭଲପ୍ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଜରଭେସନାଲ ଯୋଉ ଆମର ଟେକ୍ନିକଟା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କେମିତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବେ, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା, ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ହାଉ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବୁକ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍? ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ହେଲ୍ପ ଟୁ ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜ ଦ ଲେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ପାଠକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ନା ଡେଭଲପ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଯୋଉଟାକି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନୋଭାବର ବିକାଶ କରେ। ଅପସନ ସି କହିଛି ହେଲ୍ପ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ ଦ କନସେପ୍ଟ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଲେସନ୍, ପାଠରେ ଥିବା ଧାରଣାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ ଡି କହିଛି ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦ ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବୁକ୍ ଅଛି ଆମକୁ ସେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରେ? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଏଟା ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡେଭଲପ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନୋଭାବର ବିକାଶ ଘଟିବ, ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, which one of the following is not a merit of project method in science learning? କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ ନୁହେଁ କୋଉଟା, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ ଏ କହିଛି ଏହା ସହାୟକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଫଳ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଅପସନ ବି କହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ୱେ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟାକି କହିଛି ଏହା ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷଣ। ଅପସନ ସି କହିଛି ଇଟ୍ ଟିଚେସ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ ଲେବର, ଯୋଉଟାକି ଏହା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅପସନ ଡି କହିଛି ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ମଚ୍ ମୋର ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଟିଚର, ଯୋଉଟାକି ଏହା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢେଇବା ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ମେରିଟ କୋଉଟା ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହେଲା, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭଲ ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଅପରେଟିଭ ଯୋଉ ଆମ ନେଚରଟା ଅଛି ସେଟା ଆମର ଡେଭଲପ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ୱେ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ପଢେଇବା, ହେଲା, ଏହା ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ହେଉଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷଣ, ହେଲା। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ୱେରେ ସେମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି କି ଆମର ଏହା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ହେଲା। এটা ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏହା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଏ ନାହିଁ, ହେଲା, ମାନେ କମେଇ ଦିଏ। ଅପସନ ଡି ଯେହେତୁ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ହେଲା। ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, which one of the following is a teacher centered method, ହେଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ ବି କହିଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ ଡିସ୍କସନ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଅପସନ ସି କହିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି, ହେଲା। ଆମର ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଏଟା ଆମର ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇବା,
ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଟା ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ, ଏଟା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ପଚାରିଥିଲା କି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି କୋଉଟା, ତମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ।